निष्ठारकमद्भाग्यामदानन्दानमोस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 23-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം 14. നാമത്തെ ശ്ലോകം ഇന്നലെ എടുത്തു അല്ലെ? 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംപീഡ്യ പായും പാഷ്ണിഭ്യാം വായുമുത്സാരയൻ ശനൈഃ നാഭ്യം ഗോഷ്ഠേഷവസ്ത്യാപ്യ മൃദുരകണ്ഠശീർഷണീ. സംപീഡ്യ പായും പാർഷ്ണിഭ്യാം വായുമുത്സാരയൻ ശനൈഃ നാഭ്യാം ഗോഷ്ഠേഷവസ്ത്യാപ്യ മൃദുരകണ്ഠശീർഷണീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംപീഡ്യ പായും പാർഷ്ണിഭ്യാം വായുമുത്സാരയൻ ശനൈഃ നാഭ്യാം ഗോഷ്ഠേഷവസ്ത്യാപ്യ മൃദുരകണ്ഠശീർഷണീ. സംപീഡ്യ പായും പാർഷ്ണിഭ്യാം വായുമുത്സാരയൻ ശനൈഃ നാഭ്യാം ഗോഷ്ഠേഷവസ്ത്യാപ്യ മൃദുരകണ്ഠശീർഷണീ. ഒരാളെ ചെടുക്കും. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് ചെടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംപീഡ്യ പായും പാർഷ്ണിഭ്യാം വായുമുത്സാരയൻ ശനൈഃ നാഭ്യാം ഗോഷ്ഠേഷവസ്ത്യാപ്യ മൃദുരകണ്ഠശീർഷണീ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചെടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംപീഡ്യ പായും പാർഷ്ണിഭ്യാം വായുമുത്സാരയൻ ശനൈഃ നാഭ്യാം കോഷ്ഠേഷു വസ്താഭ്യ മൃദുരകണ്ഠശീർഷണീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വരപ്രഭജി ചെടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംപീഡ്യ പായും പാർഷ്ണിഭ്യാം വായുമുത്സാരയൻ ശനൈഃ നാഭ്യാം കോഷ്ഠേഷവസ്ത്യാപ്യ മൃദുരകണ്ഠശീർഷണീ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംപീഡ്യ പായും പാർഷ്ണിഭ്യാം വായുമുത്സാരയൻ ശനൈഃ നാഭ്യാം കോഷ്ഠേഷവസ്ത്യാപ്യ മൃദുരകണ്ഠശീർഷണീ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
सन्वीर्यपायं वार्ष्णेभ्यां वायुमुत्सारयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठे शवस्ताभ्या मृदुरखण्डशीर्षणि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अंबिका केशवी देवदास प्रभु चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पीड्य पायं पार्ष्णेभ्यां वायुमुत्सारयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेष्वस्ताप्य हृदुरकण्डशीर्षणि। हरि ओम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सरायन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेष्टवस्थाप्य हृदुरकण्डशीर्षणि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमल्सारयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य दुरकण्डशीर्षणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे सलाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमल्सारयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हृदोरस्कण्डशीर्षणि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धनलक्ष्मी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सारयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेष्वस्ताप्य मृदुरखण्डशीर्षणि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यदि माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सारयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेषु अवस्थाप्य हृदुरकण्डशीर्षणि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तनु प्रदीप माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सारयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हृदुरकण्डशीर्षणि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारती अम्मा माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सरयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य मृदुराकण्डशीर्षणिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शारदा सुभाषण देवदास माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सारयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हृदुरकण्डशीर्षणि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मंजू माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सरायन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हृदुराकण्डशीर्षणि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंता माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सारयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हृदरकण्डशीर्षणि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबर माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सारयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हृदुरकण्डशीर्षणि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
മായാതീത മംഗളതീത മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ ആ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംബീഢ്യപായും പാർഷ്ണിഭ്യാം വായുമുത്സാരയൻ ശനൈഃ നാഭ്യാം കോഷ്ഠേഷ്വസ്ഥാപ്യ ഹൃദ്ദുരകണ്ഠശീർഷണേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. അനിതകുമാരി മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംപീഡ്യപായും പാർഷ്ണിഭ്യാം വായുമുത്സാരയൻ ശനൈഃ നാഭ്യാം കോഷ്ഠേഷ്വസ്ഥാപ്യ ഹൃദുരകണ്ഠശീർഷണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംപീഡ്യ വായും പാഷണ്യാഭ്യാം വായുമത്സരായൻ ശനൈഃ നാഭ്യാം കോഷ്ഠേഷ്വസ്ഥാപ്യ ദൂരകണ്ഠശീർഷണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. തെലുഗു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुं उल्सारयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेषु अवस्थाप्य हृदुरकण्ठशीर्षणे. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തെലുഗു. हरे कृष्णा प्रभु जी। തെലുഗു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पीड्य वायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सारयन् शनैः नाभ्यां कोष्ठेषु अवस्थाप्य हृदुरकण्ठशीर्षणे. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംപീഡ്യ പായുപർഷിണ്യഭ്യാം വായുമുത്സാരയൻ ശനൈഃ നാഭ്യാഗോഷ്ഠേഷ്വസ്ഥാപ്യ ഹൃദൂരകണ്ഠശീർഷണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംബീഡ്യ പായും പാർഷ്ണിഭ്യാം വായുമുത്സാരയൻ ശനൈഃ നാഭ്യാം കോഷ്ഠേഷു അവസ്ഥാപ്യ ഹൃദുരകണ്ഠശീർഷണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പറയാം. സംപീഡ്യ അടയ്ക്കുക. പായും ഭൂതത്തിന്റെ വാതിൽ. പാഷ്ണിഭ്യ കണങ്കാലുകളാൽ. വായു മുകളിലേക്ക്. വായു ഉത്സാരയൻ മേൽപോട്ട് ഉയർത്തുക. ശനൈ ക്രമേണ. നാഭ്യാം നാഭി കേന്ദ്രത്താൽ. കോഷ്ഠേഷു ഹൃദയത്തിലും കണ്ഠത്തിലും. അവസ്ഥാപ്യ ഉറപ്പിക്കുക. ഹൃദയത്തിൽ. ഉരഹ മുകളിലേക്ക്. കണ്ട കഴുത്ത്. ശീർഷണി കൺപൂരികങ്ങൾക്ക് മധ്യം. പ്രഥനം ഭാവാർത്ഥ പൃഥുമാരാജാവ് ഒരു പ്രത്യേക ആസനത്തിൽ ഇരുന്ന് കാലുകളുടെ നെരിയാണികളാൽ ഉദദ്വാരങ്ങൾ അടച്ച് ചെറുവണ്ണകൾ ബലമായി അമർത്തി ശരീരത്തിനുള്ളിലെ പ്രാണവായുവിനെ നാഭിയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ക്രമേണ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ഹൃദയത്തിലൂടെയും കണ്ഠത്തിലൂടെയും രണ്ട് പുരികങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിലെത്തിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ മുക്താസനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. യോഗ പ്രക്രിയയിൽ ഒരുവൻ നിദ്ര, ആഹാരം, ഇണചേരൽ എന്നിവയുടെ കർശനവും ക്രമബദ്ധവുമായ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചതിന് ശേഷം വിവിധ ആസനങ്ങൾ ശീലിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടും. ഒരുവനെ അവന്റെ ഈ ശരീരം സ്വതന്ത്രേച്ഛയാൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിവ് നേടുകയാണ് യോഗ പ്രക്രിയയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. യോഗാഭ്യാസത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ നേടുന്ന ഒരുവന് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുവാനും ജീവിതം പരിപൂർണമാകാത്തിടത്തോളം
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിനകത്തും പുറത്തും എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകുവാനും കഴിയും. ചില യോഗികൾ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടേക്ക് പോകാറുണ്ട്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ബുദ്ധിമാന്മാരായ യോഗികൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സമയം പാഴാക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുമില്ല. ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. പൃഥ്വിരാജാവ് ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ വിവരണത്തിൽ കാണും. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മടങ്ങുവാൻ അഭിലഷിച്ചു. കൃഷ്ണാബോധം സാക്ഷാത്കരിച്ചതിന് ശേഷം നിഗൂഢ യോഗ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഉടനെ ഭഗവാന്റെ സവിധത്തിൽ സ്വയം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാൻ ബ്രഹ്മഭൂതതലം പ്രാപിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം മുമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന നിഗൂഢ യോഗം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. കുണ്ടലിനി ചക്രത്തിൽ വിജയം നേടി ക്രമേണ പ്രാണനെ അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തി യഥാക്രമം മൂലാധാരം, സ്വാധിഷ്ഠാന, മണിപൂരം, അനാഹതം, വിശുദ്ധം എന്നീ ചക്രങ്ങളിലൂടെ അവസാനം ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് മോക്ഷത്തിന്റെ ആസനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുക്താസനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കൺപുരികങ്ങൾക്ക് രണ്ടിനും മധ്യയുള്ള ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യോഗിക്ക് തലയോട്ടിയുടെ മധ്യത്തിലെ അഥവാ മൂർധാവിലെ ബ്രഹ്മരന്ധ്ര സുഷിരത്തിലൂടെ പുറത്തു കടന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ഗ്രഹത്തിലേക്കും ആധ്യാത്മിക രാജ്യമായ വൈകുണ്ഠം അഥവാ കൃഷ്ണലോകം വരെയും പോകാൻ കഴിയും. ഒരുവന് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭൂത തലത്തിൽ എത്തിയേ തീരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം ഇതിനുള്ള ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരുവന് മുക്താസന പ്രക്രിയ കൂടാതെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയും. മുക്താസനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം ബ്രഹ്മഭൂതതല പ്രാപ്തിയാണ്. കാരണം ബ്രഹ്മഭൂതതലം പ്രാപിക്കാതെ ആരും ആധ്യാത്മിക തപസ്സിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 14:26 സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മാംചയോ അഭ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതി സഗുണാനുസമതീതൈത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതി. ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗി എപ്പോഴും ബ്രഹ്മഭൂത തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും. ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതി. ഒരു ഭക്തന് നിരന്തരം ബ്രഹ്മഭൂത തലത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹം മരണാനന്തരം യാന്ത്രികമായി ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ കുണ്ടലിനി ചക്രം പരിശീലിക്കുവാനോ ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി മറ്റ് 6 ചക്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനോ കഴിയാത്തതിൽ ഭക്തർ കുണ്ഠിതപ്പെടേണ്ടതില്ല. പൃഥ്വിരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം മുമ്പേ തന്നെ ഈ പ്രക്രിയ പരിശീലിച്ചിരുന്നതിനാലും സ്വാഭാവികമായ മൃത്യു സംഭവിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാലും സ്വന്തവും സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാൻ സച്ചക്ര പ്രവേശന പ്രക്രിയയിലൂടെ ദേഹം പരിത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക തപസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രവേശിച്ചു. 15. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്സർപ്പയം സ്തുതം മൂർധനി ക്രമേണാവേശ്യ നിസ്പൃഹ വായും വായോഷിതോ കായം തേജസ്തേജസ്യ യുയുജ്യത്.
ഉത്സർപ്പയം സ്തുതം മൂർധ്നി ക്രമേണാവേശ്യ നിസ്പൃഹ വായും വായോഷിതോകായം തേജസ്തേജസ്യൂയുധ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാമില്ലേ നമ്മൾ? വാത്സല ഷജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. श्री कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उल्सर्पयं स्तुतं मूर्ध्नि क्रमेणावेश्य निःस्पृहः वायुं वायौक्षितौ कायं तेजस्तेजस्ययुयुजत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഉത്സർപ്പയം സ്തുതം മൂർധ്നി ക്രമേണ വേശ നിസ്പൃഹഃ വായും വായോഷിതൗ കായം തേജസ്തേജസ്യു യുജത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗം. ഉത്സർപ്പയൻ അപ്രകാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുക. തൂ പക്ഷേ തം വായു മൂർത്തിനി മൂർധാവിൽ ക്രമേണ ആവേശ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുക. നിസ്പൃഹ ഭൗതികമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി. വായു ശരീരത്തിലെ വായു, വായു ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ വായു, ഷിതോ ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ആവരണം, കായം ഈ ഭൗതിക ശരീരം, തേജഹ ശരീരത്തിലെ അഗ്നി, തേജസി ഭൗതികാവരണത്തിന്റെ മുഴുവൻ അഗ്നി, ആയു യുജത് സമ്മിശ്രമായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദി. അപ്രകാരം പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിലേക്ക് ഉയർത്തിയ പൃഥുമഹാരാജാവിന് ഭൗതികത്തിന്റെ മോഹങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടമായി. ക്രമേണ അദ്ദേഹം അവന്റെ പ്രാണവായുവിനെ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വായുവിന്റെ സമഗ്രതയോടും ശരീരത്തെ ഭൂമിയുടെ സമഗ്രതയോടും ശരീരത്തിനുള്ള അഗ്നിയെ അഗ്നിയുടെ സമഗ്രതയോടും അലിയിച്ചു ചേർത്തു. ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി ശ്രീ. ഒരു തലമുടി നാരിന്റെ 10,000-ൽ-1 മാത്രമുള്ള ആത്മസ്ഫുരണം ഭൗതികാസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ശരീരം ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, സൂക്ഷ്മാകാശം എന്നീ 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങളാലും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നീ 3 സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളാലും നിർമ്മിതമാണ്. ഒരുവൻ മോചനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ആവരണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. ഭൗതിക ആവരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനും ആത്മീകാസ്തിത്വത്തിന്റെ പ്രവേശിക്കുവാനും തീർച്ചയായും യോഗാനുഷ്ഠാനം സഹായകമാകുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധഭഗവാന്റെ നിർവാണോപദേശങ്ങൾ ഈ തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ധ്യാനത്തിലൂടെയും യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെയും ഈ ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധഭഗവാൻ തന്റെ അനുയായികളെ ഉപദേശിച്ചു. ബുദ്ധഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഉപദേശവും നൽകിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് ആത്യന്തികമായി ഭൗതിക ആവരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി നിർവ്വാണം നേടാൻ കഴിയും. ഒരു ജീവസത്ത ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവായി തുടരും. ഈ ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതിന് ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ജീവസത്തയ്ക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചോ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെക്കുറിച്ചോ അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഭൗതികാസ്ഥിതിയിലേക്ക് നിബന്ധിക്കുവാൻ 99.9% സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും ചെറിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്യോതി നിർവ്യക്തികവാദികളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ വൈവിധ്യമില്ലാത്തതും
ബുദ്ധ ദർശനകാരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ശൂന്യവുമാകുന്നു. രണ്ടായാലും ഒരുവൻ ആത്മീയ നവസിനെ വൈവിധ്യരഹിതം അഥവാ ശൂന്യരഹിതമായി അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ, വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ അഥവാ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ആത്മീയാനന്ദം ഇവിടെ ലഭ്യമല്ല. ആസ്വാദനത്തിൽ വൈവിധ്യത്തിന്റെ അഭാവം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ജീവസത്തയ്ക്ക് സുഖകരമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള തൃഷ്ണയുണ്ടാവുകയും കൃഷ്ണലോകത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ വൈകുണ്ഠത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായും ഭൗതിക വൈവിധ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീഴും. പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാന്യാകാശേ ദ്രവം തോയേ യഥാ സ്ഥാനം വിഭാഗശഃ ക്ഷിതീമംബസി തത്തേജ സദ്യോ വായു നഭസ്യമും. ഇപ്രകാരം പൃഥുമഹാരാജാവ് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് സ്വന്തം ദേഹേന്ദ്രിയ ദ്വാരങ്ങളെ ആകാശത്തോട് ലയിപ്പിച്ചു. രക്തം തുടങ്ങിയ ശരീരദ്രവങ്ങളെ ജലത്തിന്റെ സമഗ്രതയോടും ഭൂമിയെ ജലത്തോടും ജലത്തെ അഗ്നിയോടും അഗ്നിയെ വായുവിനോടും വായുവിനെ ആകാശത്തോടും എന്ന വിധത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ യഥാസ്ഥാനം, വിഭാഗശഃ എന്നീ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയാണ്. സൃഷ്ടി സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ നാരദനോട് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശരിയായ വിഭജനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താവ്, ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കൾ, ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി, ആകാശത്തിൽ നിന്നും വായു, വായുവിൽ നിന്നും അഗ്നി, അഗ്നിയിൽ നിന്നും ജലം, ജലത്തിൽ നിന്നും ഭൂമി മുതലായവയുടെ ഈ പ്രക്രിയ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും സൃഷ്ടിപരമായ പ്രക്രിയ മേൽ വിപരീതമായി ധ്യാനിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാവുകയും ചെയ്യണമെന്ന് യഥാസ്ഥാനം, വിഭാഗശഃ എന്നീ വാക്കുകൾ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം. കൃപാതമഹം വന്ദേ
ശ്രീ ഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ നിധിനാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ. ഇപ്പൊ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടായത് കാലക്രമേണ സ്വന്തം ശരീരം വെടിയാൻ സമയമായപ്പോൾ പുതുമഹാരാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് ദൃഢമായി ഉറപ്പിച്ച് സമ്പൂർണമായി ബ്രഹ്മബുദ്ധ തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിലെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പൃഥ്വിമഹാരാജാവിനെ പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോഴും നല്ല ആ ഒരവസ്ഥയിൽ തന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. അതിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എം എം വാപി സ്മരൻ ഭാവം തെജത്തന്തി കളയവരം തം തമവേദം തെയ്യാസദാതം ഭാവ ഭാവിതം അല്ലെ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഓർത്തുകൊണ്ടാണോ മരണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ, പിന്നീട് ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. മരണസമയത്ത് തങ്ങളുടെ പരീക്ഷ നടക്കുമെന്ന് കൃഷ്ണാബോധം മനുഷ്യർക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട്. മരിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഉടനെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അഥവാ കൃഷ്ണലോകത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും ആ വിധം അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാകും. അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളെ അവസാനത്തെ പരീക്ഷയാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയില്ലേ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴേ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തലേത്തെ ദിവസം പഠിച്ചാൽ അല്ല അല്ലെ. ഭക്തി വൈഭവിന്റെ ഒക്കെ പരീക്ഷയൊക്കെ അടുത്ത ആഴ്ച പരീക്ഷ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുന്നതിന് അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ടും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പരിശീലനമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണോ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരിക അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ചിന്തിക്കും, ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവസാന സമയവും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അഥവാ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത അല്ലെ. അഥവാ ഇനി അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഓർക്കും എന്റെ ഭക്തനെ, ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്റെ ഭക്തനെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അഥവാ അങ്ങനെ അവസാനം ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. അപ്പോ പൃഥ്വിമഹാരാജാവ് ഇപ്പോഴും നല്ല സമയത്താണ് തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകവും പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥ കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലെ. കൃഷ്ണത്വതീയ പദ പങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശദുമാനസരാജഹംസ പ്രാണപ്രയാണ സമേ പ്രഭുപാദ കണ്ടാവരോധന സ്മരണം കുലശേഖരാൾവാറ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നത്. അവസാന സമയം കവം വാദം പിത്തം ഇവയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങയെ ഓർക്കാനും അങ്ങയുടെ നാമം ജപിക്കാനും സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിശീലനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും എല്ലാം അല്ലെ. അല്ലാതെ അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്താണോ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും അതാണ് പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയുന്നത്.
ഒരു ഭാവത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നു. സാധാരണയായി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ കവവും വിത്തവും വർദ്ധിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടി നിരുദ്ധകണ്ഠനാകാറുണ്ട്. മരണസമയത്ത് ശ്വാസം മുട്ടൽ വർദ്ധിച്ച് ശബ്ദിക്കാൻ കഴിയാതാകുമ്പോഴും ഒരുവന് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ്. എവിടെ തന്നെയായാലും മരണസമയത്ത് മുക്താസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് ഉടനെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ഗ്രഹത്തിലേക്കും പോകുവാനും സാധിക്കും. പരിപൂർണമായ ഒരു യോഗിക്ക് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം വെടിയാനും സാധിക്കും. അതിനുള്ള യോഗികൾക്ക് മുക്താസനം എന്ന് പറയുന്ന ആസനത്തിലേക്ക്, അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, 14 പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യോഗിക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടും സാധിക്കും. അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ടും സാധിക്കും. പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പൃഥുമഹാരാജാവ് ഒരു പ്രത്യേക ആസനത്തിൽ ഇരുന്ന് കാലുകളുടെ നിര്യാണികളാൽ ഉദദ്വാരങ്ങൾ അടച്ച് ചെറുവണ്ണകൾ ബലമായി അമർത്തി ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രാണവായുവിനെ നാഭിയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ക്രമേണ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ഹൃദയത്തിലൂടെയും കണ്ഠത്തിലൂടെയും 2 കൺപുരികങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിലെത്തിച്ചു. ഭാവർക്ക് പറയുന്നു, ഇവിടെ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ മുക്താസനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവർക്ക് പറഞ്ഞു മുക്താസനം. അത് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് പരിശീലിച്ചാൽ. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ചില യോഗികൾ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടേക്ക് പോകാറുണ്ട്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ബുദ്ധിമാന്മാരായ യോഗികൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സമയം പാഴാക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുമില്ല. ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അല്ലെ, ഈ 14 ലോകവും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് 14 അല്ലെ, ഈ 14 ലോകം നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അതിനും ഉപരിയായിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ്. അല്ലെ, ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയാൽ കുറെ കാലം ജീവിക്കാം, സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട്, സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിലും മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ അനേക വർഷങ്ങള് ഭൂമിയിലേനേക്കാളും ആയുസ്സുണ്ട്, സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ ജീവിക്കാം. അല്ലെ, എന്നാലും ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്ന ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തിന, ആ ബ്രഹ്മലോകത്തോളം എത്തിയാലും വീണ്ടും പുനർജനിക്കേണ്ടത് വീണ്ടും ഇവിടെ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് പറയുന്നത്. അല്ലെ, അപ്പൊ അതല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രഭാതിൽ പറയുന്ന അവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനാണ് താല്പര്യം. അവർ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാനോ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല എന്നത്. ഇതൊന്നും വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലാണ്. പൃഥുമഹാരാജാവ് ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ വിവരണത്തിൽ കാണുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മടങ്ങുവാൻ അഭിലഷിച്ചു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പൃഥുമഹാരാജാവ് നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ, വേനന്റെ ഭരണം കൊണ്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ പൊറുതിമുട്ടിയപ്പോഴ് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കും. അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിട്ടാണ് പൃഥുമഹാരാജാവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗ പരിശീലനമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ. അല്ലെ, എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകയായിട്ട് കാണിച്ചു. കൃഷ്ണാവോധം സാക്ഷാത്കരിച്ച ശേഷം നിഗൂഢ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ സവിധത്തിൽ സ്വയം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാൻ ബ്രഹ്മഭൂതലം പ്രാപിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം മുമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന നിഗൂഢ യോഗം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. പറയുന്നു, കൺപുരികങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിൽ എത്തിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെ, അവിടുന്നും ഇവിടെ പറയുന്നു, 2 കൺപുരികങ്ങൾക്കും മധ്യയുള്ള ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യോഗിക്ക് തലയോട്ടിയുടെ മധ്യത്തിലെ അഥവാ മൂർധാവിലെ ബ്രഹ്മരന്ധ്ര സൂക്ഷ്മത്തിലൂടെ പുറത്തു കടന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ഗ്രഹത്തിലേക്കും ആധ്യാത്മിക രാജ്യമായ വൈകുണ്ഠം അഥവാ കൃഷ്ണലോകം വരെയും പോകാനാണ് കഴിയും. അപ്പൊ യോഗികളൊക്കെ ആത്മാവിനെ
മൂർധാവിലെ കൂടി ആണ് പുറത്തേക്ക് അല്ലെ. ആത്മാവ് ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ എന്താ പറയാ സാധാരണ നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും ദ്വാരത്തിലൂടെ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഒന്നുകിൽ എന്താ പറയാ മൂക്കിലെ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ താഴെയുള്ള അതൊക്കെ എന്താ പറയാ നരകലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്ന പറയാ അതിലൂടെ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയുക സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ രക്തത്തിന്റെ പാടൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി സ്ഥലങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിലൂടെയാണ് ആത്മാവ് പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യോഗികള് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് മൂർധാവിലെ കൂടി ആ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്ന ആത്മാവിന് അങ്ങനെ അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഒരുവന് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭൂത തലത്തിൽ എത്തിയേ തീരുവെന്ന് ചുരുക്കം. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരുവന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരുവന് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം അല്ലെ 9 ഭക്തി സേവനം ഒരുവന് മുക്താസന പ്രക്രിയ കൂടാതെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയും. അല്ലെ പലരും ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സമയങ്ങളല്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാണുള്ളത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനില അല്ലെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ പറയുന്നു അതിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു പരിപൂർണ പ്രയോജനം ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രവണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഭക്തി സേവനം. ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള മുക്താസനം മറ്റേ കുറച്ച് പ്രയാസം പിടിച്ച പ്രക്രിയൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരുവനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു മുക്താസന പ്രക്രിയ കൂടാതെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയും. മുക്താസനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം ബ്രഹ്മഭൂതതല പ്രാപ്തിയാണ്. കാരണം ബ്രഹ്മഭൂതതലം പ്രാപിക്കാത്ത ആരും ആധ്യാത്മിക തപസ്സിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥാപിച്ചുള്ളതും മാംസയോ അഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതിക്കാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ തലത്തിൽ. ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗി എപ്പോഴും ബ്രഹ്മഭൂത തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവനായിരിക്കും. ഒരു ഭക്തന് നിരന്തരം ബ്രഹ്മഭൂത തലത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹം മരണാനന്തരം യാന്ത്രികമായി ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ കുണ്ടലിനി ചക്രം പരിശീലിക്കുവാനോ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി മറ്റാറ് ചക്രങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുവാനോ കഴിയാതെ ഭക്തർ കുണ്ഠിതപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഭക്തന്മാരെ ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ആ അനുഷ്ഠാനം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൃഥു മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം മുമ്പേ തന്നെ ഈ പ്രക്രിയ പരിശീലിച്ചിരുന്നതിനാലും സ്വാഭാവികമായ സംഭവിക്കുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാലും സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാൻ തച്ചക്ര പ്രവേശന പ്രക്രിയയുടെ ദേഹം പരിത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക നഭസിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മരണത്തിന് കാത്തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ഇച്ഛയാൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പല ഭീഷ്മ പിതാമഹനായാലും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളൊക്കെ സ്വന്തം ഇച്ഛാമൃത്യു സ്വന്തം ആഗ്രഹപ്രകാരം മരണം വരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നു അപ്രകാരം പ്രാണവായുവിന് മൂർധാവിലേക്ക് ഉയർത്തിയ പൃഥു മഹാരാജാവിന് ഭൗതികസ്ഥന്റെ മോഹങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടമായി ക്രമേണ അദ്ദേഹം അവന്റെ പ്രാണവായുവിനെ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വായുവിന്റെ സമഗ്രതയോടും ശരീരത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ സമഗ്രതയോടും ശരീരത്തിനുള്ള അഗ്നിയെ അഗ്നിയുടെ സമഗ്രതയോടും അറിയിച്ചു ചേർത്തു.
നമ്മുടെ ഈ ആത്മാവ് പുറത്തു പോകുന്നതോടെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ആവരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വതന്ത്രരാകുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറഞ്ഞു. ഒരു തലമുടിമാരിന്റെയും 10,000-ൽ ഒരു അംശം മാത്രമുള്ള ആത്മസ്ഫുരണം അല്ലെ, ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തലമുടി 10,000 ഭാഗിച്ചാൽ അതിലൊരംശമാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതികാസ്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ശരീരം, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം അല്ലെ എന്നീ സൂക്ഷ്മാകാശം എന്നീ 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങളാലും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നീ 3 സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളാലും നിർമ്മിതമാണ്. ഒരുവൻ മോചനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ആവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുന്ന ഭൗതികാവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനും ആധ്യാത്മിക അസ്തിത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും തീർച്ചയായും യോഗാനുഷ്ഠാനം സഹായമാവുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ നിർവ്വാണോപദേശങ്ങൾ ഈ തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ധ്യാനത്തിലൂടെയും യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെയും ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ തന്റെ അനുയായികളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊരു ഉപദേശം നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ആത്യന്തികമായി ഭൗതികാവരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി നിർവ്വാണം നേടാൻ. ഒരു ജീവസത്ത ഭൗതികാവരണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവായി തുടരും. ഈ ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതിന് ആധ്യാത്മിക ആവാസത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ജീവസത്തക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചോ വൈകുണ്ഠങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഭൗതികാവസ്ഥയിലേക്ക് നിവേദിക്കുവാൻ 99.99% സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും ചെറിയൊരു സാധ്യത. ബ്രഹ്മജ്യോതി നിർവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ വൈവിധ്യമില്ലാത്തതും ബുദ്ധദർശനക്കാരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ശൂന്യവുമാകുന്നു. രണ്ടായാലും ഒരുവൻ ആത്മീയ നമസ്സിനെ വൈവിധ്യരഹിതം അഥവാ ശൂന്യരഹിതമായി അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ, വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ അഥവാ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ഇവിടെ ലഭ്യമല്ല. ആസ്വാദനത്തിൽ വൈവിധ്യത്തിന്റെ അഭാവം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ജീവസത്തക്ക് സുഖകരമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള തൃഷ്ണയുണ്ടാവുകയും കൃഷ്ണലോകത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ വൈകുണ്ഠത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ലഭിക്കാതെയും വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായും ഭൗതിക വൈവിധ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വഴുതി വീഴുമെന്ന്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണലോകത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചില ആള് ശൂന്യതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനോ അല്ലെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനോ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വീണ്ടും ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണു പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പ്രകാരം പൃഥു മഹാരാജാവ് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് സ്വന്തം ദേഹേന്ദ്രിയ ദ്വാരങ്ങളെ ആകാശത്തോട് ലയിപ്പിച്ചു. രക്തം തുടങ്ങിയ ശരീരദ്രവങ്ങളെ ജലത്തിന്റെ സമഗ്രതയോടും ഭൂമിയെ ജലത്തോടും ജലത്തെ അഗ്നിയോടും അഗ്നിയെ വായുവിനോടും വായുവിനെ ആകാശത്തോടും എന്ന വിധത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു എന്ന്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം അല്ലെ. അത് ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ തന്നെ ലയിപ്പിച്ചു. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ യഥാസ്ഥാനം, വിഭാഗശ എന്നീ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. സൃഷ്ടി സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത 2-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ നാരദനോട് വ്യക്തമായി വിവരിച്ചു. കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശരിയായ വിഭജനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താവ്, ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കൾ, ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെ പറ്റിയും ആകാശത്തിൽ നിന്നും വായുവും, വായുവിൽ നിന്നും അഗ്നിയും, അഗ്നിയിൽ നിന്നും ജലവും, ജലത്തിൽ നിന്നും ഭൂമി മുതലായവ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി. നമ്മൾ നേരത്തെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ദേവതന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ, അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അതിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭൗതികാവിഷ്കാരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് പ്രായോഗികമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദൃഢമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം. അതേപോലെ അതേ പ്രക്രിയയാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശരീരം. പരമദൈവതുഷ്ടായ ഭഗവാൻ വിശ്വത്തിനുള്ള പ്രവേശിച്ച ശേഷം ഭൗതികാവിഷ്കാരങ്ങളെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി സൃഷ്ടിച്ചു. അതുപോലെ ജീവസത്ത ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി എന്നിവയുടെ സമഗ്രതയിൽ നിന്നും ഒരുവന്റെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ
സൃഷ്ടിയുടെ ഈ പ്രക്രിയ അറിഞ്ഞിരിക്കും സൃഷ്ടിപരമായ പ്രക്രിയക്ക് മേൽ വിപരീതമായി ധ്യാനിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാവുകയും ചെയ്യുന്ന യഥാസ്ഥാനാവിഭാഷം എന്നീ വാക്കുകൾ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അനന്തര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീ പ്രഭുപാദ് നിതായ ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവ അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താൽ ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം.